mathematics students on Corona, the present pandemic. Today, we will be having 5 presentations and tomorrow the other 5 on the effects of Corona in various fields. As the coordinator of this program, myself, Arathi Anil, it's my duty and pleasure to welcome you all to this session. First of all, I would like to welcome a respected principal, Dr. Muhammad Farid sir. Hearty welcome, sir. Thank you. Next, I would like to welcome a beloved HOD, Dr. VG ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. And very happily welcoming our tutor, Chiran sir, who brought out the idea for this webinar and a constant supporter for us. Welcome, sir. And also, I wholeheartedly welcome all teachers and all present in this meet. Welcome all. All the best to all those who are presenting in this webinar. Now, let me happily invite respected Principal Dr. Muhammad Farid sir for the inaugural address. Welcome, sir. Okay, very good morning, one and all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. First of all, let me congratulate and give my gratitude to the first year BSc Mathematics students for organizing such a webinar. It's a very relevant topic, and when I look at all 10 topics you have selected, it is very important and has to be looked into at this situation. Okay, again, my congratulations to all. So I'm not going to talk about the COVID situation and everything now, because we want to hear what students are talking about. We know all people in the scientific area, they have having a lot of research to know what is happening now and what will be the future. So there are some countries where not affected much the COVID situation. So if you look at the situation in Kerala and in India, situation is not good as still now. It is coming and going. Different waves are coming. And if you look at the graph, actually, we completed one wave. And if you look at the graph, it has started increasing now. Probably it is a sign of next wave coming up. So importantly, we should take care of that actually, and individual it is a very individual responsibility to take care of themselves and take care of others as well. So I'm not going to detail of that. Actually, I'm sure there will be a good discussion around this one. And I also want to point out that we will have a international webinar, if possible, also seminar over here, will be conducting by Statistics Department for researches happening in world around in the area of COVID-19. It's an international conference. There are international speakers will be available, and hopefully Council of Scientific and Industrial Research, CSR, will be funded for that actually. So with that, a few words, I hereby inaugurate this function, and again, best wishes for all speakers, and I'm expecting a similar kind of activities also in the future. Thank you very much. So take care of yourself, take care of your family, and take care of your society. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words and spending your time with us. Now I invite our HOD, Dr. VG ma'am, for the HOD's remark. Respected principal, respected members who are present over here. പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും യോജിച്ച രീതിയിൽ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ പ്ലാൻ ചെയ്ത മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഏറ്റവും വ്യക്തമായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. So, without any further, let's move on to the program.
കോവിഡ് കാരണം മാറിമറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുഹസിനയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മുഹസിന. താങ്ക് യു. കാണുന്നുണ്ടോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. നാം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ COVID-19 പാൻഡമിക്. നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയെയും ശീലങ്ങളെയും മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ വൈറസിനായി. വി നോ ദി ചേഞ്ചസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചുപൂട്ടി. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസുകൾ അതോടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളായി. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ, അഗ്രികൾച്ചർ, ടൂറിസം, എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും COVID-19 വലിയ ആഘാതം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെയും സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചു. ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു. ആൻഡ് ദി പീപ്പിൾസ് ബിക്കം ഡിപ്രസ്ഡ്. January 30, 2020, the first case of COVID-19 pandemic in Kerala was confirmed in Thrissur, which was also the first case in all of India. ശേഷം 2021 ജൂലൈയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും നാം ഇതിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കേസസ് 1 ഡിജിറ്റിൽ നിന്നും 2 ഡിജിറ്റിലേക്കും 3 ഡിജിറ്റിലേക്കും ശേഷം അതിനു മുകളിലേക്കും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടി വന്നു. നെഗറ്റീവായൊരു കാര്യത്തെ നാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്കിൽ 2020 മുതൽ 2021 വരെ ഉണ്ടായ വർധനവാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത്. 2021 ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ വലിയൊരു വർധനവ് തന്നെ ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആകെ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ ശതമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന എണ്ണക്കുറവ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണാം. ഇത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനുള്ള മാർഗമേകുമ്പോഴും ചെറിയ തോതിലുള്ള മരണനിരക്ക് നമുക്ക് ആശങ്കയായി. ലോകത്തെ തന്നെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയെന്ന ജനങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെ ക്ഷമിപ്പിക്കാൻ ഈ വൈറസിനായി. ലോകത്ത് 3 മില്യൺ ജനങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസിന്റെ ഭാരം എന്നത് വെറും 1.5 ഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു. അതായത് ഈ 1.5 ഗ്രാം വൈറസ് ലോകത്തെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. എഡ്യൂക്കേഷൻ. COVID-19 pandemic has affected all levels of educational system. 2020 മാർച്ച് 10 കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചുപൂട്ടി. 2020 ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴേക്കും 192 രാജ്യങ്ങളിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. ആൻഡ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് 1.7 ബില്യൺ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത് സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനത്തിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമായി. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജിലെ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്റർ നടത്തിയ സർവേയിൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളിലെ 22.34% വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആലോചിച്ചവരെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ. 5.17% പേർ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 58.9% പേരും വിഷാദ രോഗലക്ഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലായി. 23.85% പേരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കോവിഡിൽ ജോലി നഷ്ടമായി. ഇതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തികച്ചും ഏകാന്തതയിലായി. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്കൂളുകൾ പോലും കാണാതെ അധ്യയനം തുടങ്ങിയ കുരുന്നുകളും ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് എന്ന സാധ്യതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങി. 83% രാജ്യങ്ങളും പഠനത്തിനായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുത്തു. 18 മുതൽ 22 വരെ വയസ്സുള്ളവർ 52.7% ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 23 മുതൽ 32 വരെ വയസ്സുള്ളവർ 38.4% ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഈ പൈ ചാർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ 50% മുകളിലുള്ളവരാണ് ഇതിനുള്ള ഡിവൈസായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഈ ഗ്രാഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് എന്നത് സുപരിചിതമാക്കി. നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ ഡിജിറ്റൽ സാധ്യതകളെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും സാധാരണക്കാരും ഉയർന്നവരും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. Online education also provides an opportunity for self-study and giving more information and it providing 3D visual tools. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും ടൂൾസും വ്യക്തമാണ്. ഇവ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ലോക്ക്ഡൌൺ.
2020 മാർച്ച് 23 അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ. ശേഷം കേരളം നിശ്ചലമായി. ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതോടെ പോലീസിന്റെയും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഇരട്ടിയാവുകയും നിയമലംഘനത്തെ തുടർന്ന് ദിവസേന നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചതോടെ എല്ലാ മേഖലകളും സ്തംഭിച്ചു. ആഘോഷങ്ങൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കി. വിവാഹം പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ കഴിയാതെയായി. ഓണം, ബക്രീദ്, ക്രിസ്മസ് തുടങ്ങി ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും ഉയർന്നവർക്കിടയിലും ഇത് ഒരുപോലെ തിരിച്ചടിയായി. ഉയർന്ന ആൾക്കാരുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫീസുകളും സ്തംഭിച്ചപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളിൽ മാത്രമായി. ഓഫീസുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായി. ഇത് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില പരിതാപകരമാക്കി. ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെയും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചു. ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ഇടിവ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നു. 2019-18 വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 2020 FDIയിൽ വലിയൊരു കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ സാരമായി ബാധിച്ച മറ്റൊരു മേഖലയാണ് വിദേശം. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വരവും തിരിച്ചുപോക്കും നിലച്ചതോടെ വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളുടെയും ഇവിടെയുള്ള വിദേശികളുടെയും അവസ്ഥ പരിതാപകരമായി. In the period of lockdown, marriage divorce rate increased compared with other years. ഈ സമയത്ത് നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് റേറ്റിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ വർധനവ്. ലോക്ക്ഡൌൺ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയപ്പോൾ കപ്പിൾസ് തമ്മിൽ കൂടുതൽ അറിയുകയും തങ്ങൾ നേരിടുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി. ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴേക്കും US-ൽ 34% മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് റേറ്റിൽ വർധനവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ 20% ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മുംബൈ, ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂരു, കൊൽക്കത്ത തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് റേറ്റിന്റെ എണ്ണമാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഇതിൽ വലിയൊരു വർധനവുള്ളത് ഈ ഗ്രാഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇൻക്രീസ് സൂയിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ദി COVID-19 ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ്. ജോലി നഷ്ടമാവൽ, വീടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയത് മൂലം തങ്ങൾ നേരിടുന്ന സംഘർഷം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജനങ്ങളെ സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കാരണമാക്കി. ഈ കൊറോണ പീരീഡ് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജനങ്ങളിൽ 67.7% സൂയിസൈഡ് ബിഹേവിയർ വർദ്ധിച്ചതായി വിവിധ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും 2019 അപേക്ഷിച്ച് 2020 സൂയിസൈഡിലുണ്ടായ വലിയ വർധനവും അതിനായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗങ്ങളും വ്യക്തമാകുന്നു. ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമാകുന്നത്. ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ, ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ, ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ അറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളെ സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നിന്നും അത് വ്യക്തമാണ്. 2017, 18, 19 കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 2020 ഉണ്ടായ സൂയിസൈഡ് റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണിത്. എന്നാൽ 2021 തുടക്കത്തിൽ COVID-19 സ്പ്രെഡിന് ഒരു നേരിയ ശമനം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് വീണ്ടും ആളിക്കത്തി. ഇത് COVID-19 രണ്ടാം തരംഗത്തിന് തുടക്കമായി. ഈ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഗണ്യമായ വർധനവ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് മെയ് 8, 2021 രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ ആദ്യ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമലംഘനത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് 1,18,306 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും 47,097 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നോൺ വെയറിംഗ് ഓഫ് മാസ്കിന് ഒരാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ കേസുകളുടെ എണ്ണമാണിത്. നോൺ വെയറിംഗ് ഓഫ് മാസ്കിന് മാത്രമായി 3,47,000 രൂപ പോലീസ് ഫൈനായി ഈടാക്കി. മറ്റു പല നിയമലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും 12 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് പോലീസ് ഫൈനായി കളക്ട് ചെയ്തത്. സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. One of the most advantage in the corona period is the peoples know how to become hygiene. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിവായും സർക്കാർ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചും നാം കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായി. മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, സോപ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് ഇവയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു വലിയ ഗ്രോത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത് കോവിഡിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാവാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചു. ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് COVID-19.
on hand sanitizer market to reach USD 1.87 billion by 2020. Market of hand sanitizer 1.87 ബില്യൺ ആയി കൂടാതെ ഇതിന്റെ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് 5.06% നിന്നും 45.71% ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും 2016, 17, 18 കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 2020 21 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിന്റെ മാർക്കറ്റാണ്. ഇത് 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും ഉയർന്ന തോതിലെത്തുമെന്ന് ഈ ഗ്രാഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ മാസ്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായി. മാർക്കറ്റ് ഓഫ് മാസ്ക് ഈസ് ഗ്രോൺ ഫ്രം USD 737 million in 2019 to USD 22,143 million in 2021, and then it reduced USD 3,021 million by 2025. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാസ്കിന്റെ മാർക്കറ്റ് സൈസിലുണ്ടായ ഒരു വർധനവാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. 2016, 17, 18, 19 കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 2020 മാസ്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഈ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ മാസ്ക് നിർമ്മാണം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കി. ഇത് ജോലി നഷ്ടമായ പലരുടെയും ദിവസവേതനത്തിലുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. നാം ഇന്നും ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ അതിജീവിക്കുകയാണ്. ഇത് തീർത്തും ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ നാം ആരും സുരക്ഷിതരല്ല. ശരീരം കൊണ്ട് അകന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കൈകോർത്ത് നാം ഈ വൈറസിനെതിരെ പോരാടി. ഇനിയും പോരാടും ഇത് ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ. താങ്ക് യു. Thank you, Muhseena. COVID had affected the mental health of several individuals. To know more about it, I call upon Soumya to talk about this topic. Welcome, Soumya. Thank you, Arathi. Soumya, just introduce yourself on your videos and introduce yourself and you can present it. I'm Soumya, first year BSc Mathematics. ഇത് കാണുന്നില്ലേ? കാണാം. വിസിബിൾ ആണ്. COVID-19 remains unpredictable disease, even 90 months after it was first declared as a pandemic. So let's talk about how strange, confusing, and stressful this pandemic has been for people. COVID-19 virus is not only attacking our physical health, it's also increasing psychological suffering. At first, we want to know what is mental health. By the definition of WHO, mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. That is, mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. We know we are reliving the same day over and over. Strict lockdown laws, movement restriction, social distancing, separation from family and friends, uncertain future, fear of infection, distress, loneliness, boredom, and financial loss are all factors that affect our mental health. You have probably heard that human beings are considered social animals. Well, that's based on science. Essentially, our brains are hardwired to feel safe, knowing we can turn to other if we need to. So, whenever we feel lonely, the fight or flight area in our brain release stress hormone like adrenaline into our nervous system.
And if we stay in that state of alert for a long time, it starts having a physical effect on our body, like on our digestive and immune system. This also led to mental illness. In the case of children, the sudden and drastic change in the day-to-day routine can be extremely confusing and difficult to cope. Children are in a vulnerable state right now, as they are missing on all their favorite activities like playing with friends in school and the neighborhood, going out on picnics, visiting their grandparents and cousins, etc. In the current situation, they are forced to be at home day in and day out. They dislike staying indoors and too long. Therefore, it is the responsibility of parents to keep their children engaged during COVID-19. Here are some key points that help to allay feeling of anxiety from your child. In the case of students, in India, like a socio-economically disadvantaged country, the school environment might be more enriching than the home. Closure of schools, online classes, having any interaction with their teacher and friends has seriously disrupted children as well as adolescents' lives in India. With many young people entering the workplace as a result, possibly never to return education again. Here, in this graph, during lockdown, 18% of boys are in the high risk of anxiety, and in girls, that is 45%. And here, we can see the younger adults are more affected during COVID-19 pandemic. Currently, more than 56% of those aged between 18 to 24 years in India suffer from depression. In the case of adults, they are also affected. In the graph, we can see that approximately 30% of increase in mental disorder in adults. And some studies say that women are experiencing higher level of depression, anxiety, and stress than men. The majority of essential workers, including the frontline workers, around 70% of women frontline workers reported psychological distress. In addition to that, over half of all women suffered income loss during the pandemic versus a third of men. In many cases, women are living in a greater fear of domestic violence. Since the start of the pandemic, lockdown leading to social isolation and confinement with potential abusers increased the risk of domestic violence. The National Commissions for Women registered an increase in complaints of domestic violence by 2.5 times in April 2019. Another study found a 31% increase in domestic violence complaints in May 2020. In this graph, we can see an increase in domestic violence as compared to 2019. In the case of older citizens, the geriatric population in India has been identified a vulnerable group of COVID-19. Over 50% of those more than 60 years have at least one comorbidity, putting them at a much higher risk. The psychological impact of the population can be particularly difficult for older people. Another important category is our frontline workers. Frontline workers, including doctors, nurses, community health workers, sanitation workers, policemen, and other volunteers across the world, are in an entirely unprecedented situation, having to make impossible decisions and work under extreme pressures. Working under extreme conditions with scarce resources affect not just their personal and family life, but also place them in a situation of moral injury, causing mental health problems. These symptoms can contribute to the development of mental health difficulties, including depression,
post-traumatic stress disorder, and even suicidal ideation. Apart from being at a high risk of infection, frontline health workers, including doctors, are subject to stigma by community and neighborhood. Many instances of eviction and harassment from house, workplace, social isolation, and discrimination have been reported. Also, more than 1,000 doctors have died in India during this pandemic. Also, reports of suicides of healthcare workers and those in quarantine center have been frequenting in day by day. Report of COVID-19 related suicides have been increasingly common in the world news. And India is not immune to this phenomenon. COVID-19 related suicides have been reported in some of the states of India, which include Kerala also. This is the graph of child suicides occur in Kerala in 2020. But current report says that 173 children aged between 10 to 18 years died by suicide in Kerala during this lockdown. And recent study says that 67.7% increase in reports of suicidal behavior in Indians during lockdown. Out of this, 50% of suicide occur within the first week of COVID diagnosis or confirmation. Another thing which affects our mental health is social media addiction. In today's internet age, increased accessibility to the internet has increased the usage of social media tremendously. As a result of this, many users of internet are ignorantly getting addicted to social media. Of course, it affects our sleep routine. Sleep disturbance have been shown to be a risk factor for mental disorder. Also, sleep quality have been found to be dependent on anxiety, stress, and self-efficacy. Moreover, short sleep duration in some individuals have been associated with suicidal tendencies. And as a result of this pandemic, many people lost their jobs, lost their loved ones. Many people were dealing with trauma after recovering from this virus. Some people were struggling to put food on the table even before the lockdown, even though we are surviving in this pandemic. Go easy on yourself if you are experiencing more depression or anxiety than usual. Remember, you are not alone in your struggles. Maintain a routine as best you can. Thank you. താങ്ക് യു സൗമ്യ. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂൾ ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഷാമിലയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ഷാമില. Hello everyone, I am Shamila K K from D1 Mathematics. സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ല ആരതി? കാണാം. ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് 2020-2021 കാലഘട്ടം ആഗോള ലോക ജനതയുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കോവിഡ് പാൻഡമിക്. ലോകത്തിലെ പല മേഖലകളിലും ഹ്യൂജ് ഡിസ്റപ്ഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോൾ മാനസികമായി ഇതിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണ്. ക്ലാസ് റൂമിലെ ബഹളങ്ങളും കൂട്ടുകാരുമൊത്തുള്ള കളിച്ചിരിയും കുസൃതയും, അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷയും രസികൻ ക്ലാസുകളും,
അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക്. 4 ചുവരുകൾക്കിടയിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നമ്മുടെ കുരുന്നുകൂട്ടുകാർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിചിതമായി. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ SSLC ഫലം. 96% വിജയം 98.82% ഉയർത്താൻ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു. കൂടാതെ 41,906 പേർ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും A+ വാങ്ങി എന്നത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷം തന്നെയാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ആവാനും അതിൽ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനും ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ക്രാഫ്റ്റും ചിത്രം വര പോലെ മറ്റ് പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നു. 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂളിൽ ചിലവഴിച്ച അവർ ഇന്ന് 5 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയതോടെ കൂടുതൽ സമയം ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനോടും അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയൊത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ് വ്യൂസ് അവരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജിന് പുറമെ പല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷിതാക്കളോട് ഉന്നയിക്കുന്ന the important question is whether the COVID-19 pandemic socially stunned their child എന്നതാണ്. ഇതിന് മെജോറിറ്റി പാരന്റ്സിന്റെയും ആൻസർ യെസ് തന്നെയായിരിക്കും. ബൈ സോമോൺസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോഷ്യൽ ലൈവ്സ് അഥവാ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ്. ഇന്ന് വീടിനുള്ളിൽ അടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതോട് കുട്ടികൾ ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മെന്റൽ ഇഷ്യൂസിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ 2020 മാർച്ചിലും ജൂണിലും നടത്തിയ സർവേയിൽ കുട്ടികൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സ്ട്രെസ് അവർ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതിന് തെളിവാണ് 47%, 34% ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സർവേയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിയ സർവേയിൽ ആർ യു ഡിപ്രസ്ഡ് വൈൽ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഹോം എന്ന ചോദ്യത്തിന് 47.2% പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് യെസ് എന്നാണ്. 26.4% നോയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് 26.4% പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികളിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കേരള പോലീസ് രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ചിരി പദ്ധതി. കോവിഡ് കാലത്ത് ഫോൺ അഡിക്ഷനിൽപ്പെട്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലായ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ചിരി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അതുപോലെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലമാണ് വിഷൻ പ്രോബ്ലം. വിഷൻ പ്രോബ്ലം അറൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ. ലെസ് ടൈം ഔട്ട്ഡോർസ്, മോർ സ്ക്രീൻ ടൈം ആയതോടെ പ്ലേ സ്കൂളിലും പ്രൈമറി സ്കൂളിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കണ്ണിന് ഇത് സാരമായി തന്നെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാമ ഓഫ്താൽമോളജിയുടെ പഠനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളെ 2020 കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ 6 മുതൽ 8 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള 1,20,000 ചൈനീസ് കുട്ടികളിലാണ് നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് അഥവാ മയോപ്പിയയുടെ വ്യാപനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതായി പറയുന്നത്. അതേപോലെ 899 പാരന്റ്സുമായി നടത്തിയ സർവേയിൽ 70% കുട്ടികളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ മയോപ്പിയ കോമൺ ഡിസീസസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന്റെ കണക്കാണ് കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. അതില് 2020 34% തന്നെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും നിയർലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബലി മയോപ്പിയ അഫക്ട് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിലൂടെയും പഠനവും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഓൺ ദ റൈസ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൌൺ. ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള പല അക്രമങ്ങളും അധികരിച്ചു തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രമായി 4 മാസത്തിനിടെ ജൂൺ വരെ 4 മാസത്തിനിടെ 1225 പോക്സോ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈം ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ലോകമാകെ ലോക്ക്ഡൌണും കർഫ്യൂവും മറ്റു ആക്ഷനുകളും എടുത്തപ്പോൾ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസും വയലൻസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് സർവീസസും തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇത് അതിക്രമങ്ങൾ അധികരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ തന്നെയായി. ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ 2019-2020 വർഷങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമം നടന്ന ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് ആണിത്. ഇതില് 2019 4 ലക്ഷമായിരുന്ന കേസ് 2020 6 ലക്ഷത്തിന് മേലെ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. ചൈൽഡ് മാരേജ്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 2021-20 കാലഘട്ടത്തിൽ 360 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ലോക്ക്ഡൌൺ ലഘൂകരിച്ചപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ബാലവിവാഹത്തിൽ 17% വർധനവുണ്ടായി എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ലൈൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് മാരേജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ പാൻഡമിക് പോവർട്ടി, എഡ്യൂക്കേഷനും മാരേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തില് 18 വയസ്സിന് താഴെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈൽഡ് ബ്രൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും വികസന രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. ഇതില് ബംഗ്ലാദേശ്, നൈജീരിയ, ബ്രസീൽ, എത്യോപ്യ പോലെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളെയും വെച്ച് ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 മില്യണിൽ അധികവും ചൈൽഡ് ബ്രൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 80% ചൈൽഡ് മാരേജ് ആണ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ബീഹാറും ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നത് കേരള, പഞ്ചാബ് എന്ന 2 സംസ്ഥാനങ്ങളുമാണ്. ചൈൽഡ് ലേബർ. COVID-19 ഇന്ത്യയിലെ ചൈൽഡ് ലേബേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷനും കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും അതുപോലെ കോഴ്സ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെയും അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണെന്നാണ് ശിശു അവകാശ സംഘടനയായ ഇന്ത്യയിലെ എജുക്കോയും അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബറും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. COVID-19 is also likely to increase the number of stillbirth. 2 ലക്ഷം സ്റ്റിൽ ബർത്ത് ആണ് 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് സർവീസസും ഡെലിവറി ഹെൽത്ത് കെയറും കിട്ടാത്തത് കാരണം നടന്നിട്ടുള്ളത്. മാൽന്യൂട്രീഷൻ. 6 മുതൽ 7 മില്യൺ കുട്ടികൾ, 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 6 മുതൽ 7 മില്യൺ കുട്ടികൾക്കാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഡ്യൂ ടു poverty, jobless, disrupting food systems, upending health and nutrition services, threatening food security. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ പലതിനെയും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കും. മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ ടൈം ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കുക. ഫ്രീ ഫയർ പോലെയുള്ള ഗെയിംസിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ്, ലീഗ് ഓഫ് ലെജൻഡ്സ് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഗെയിംസ് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. കിടക്കുന്നതിന്റെ 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫോൺ എടുത്തു വെക്കാനും എഴുന്നേറ്റ് 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം ഫോൺ എടുക്കാനും അവരെ ശീലിപ്പിക്കുക. ഹെൽപ്പ് ദം ടു പ്രിപ്പയർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം ടേബിൾ ഫോർ ഹെൽത്തി റൊട്ടീൻ. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാം തന്നെ രക്ഷിക്കണം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഷാമില. ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗിൽ നിന്നും ലേണിംഗിലേക്ക് പൊടുന്നനെ മാറിയ കാലമാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ഹസ്നയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ഹസ്ന. Thank you, Arathi. Hello everyone, I am Hasna from D1 Max. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേണിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ലേണിംഗ് ഒരു 2-2.5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ നമ്മളിൽ പലർക്കും കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് മറുപടി പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇന്ന് നമ്മളും ലേണിംഗിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മളും ലേണിംഗിലൂടെ ലേൺ ചെയ്യുന്നു. എന്തിനധികം പറയുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെബിനാർ പോലും ലേണിംഗിന്റെ ഭാഗമാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ലോക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവം തീർത്ത ഈ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആദ്യമായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് 1999 നവംബറിലെ ഒരു CBT സെമിനാറിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്ത് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിലനിന്നിരുന്നതായും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയായി ഇ ലേണിംഗ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതും 2000-ന് ശേഷം മാത്രമുള്ള ഇ ലേണിംഗ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 900% ആണ്. ഈ ഒരു പെർസെന്റേജിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഇ ലേണിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏകദേശം $243 ബില്യൺ റീച്ച് ചെയ്യുമെന്നും അത് തന്നെ ഏകദേശം 2026 ആവുമ്പോഴേക്കും $336.98 ബില്യൺ ആയി മാറുമെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇ ലേണിംഗിന്റെ ഭാഗമായത് COVID-19 കാരണമാണ്. COVID-19 ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫീൽഡാണ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു വൈറസിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ലോകം മുഴുവൻ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ മിക്കവാറും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെയും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സേഫും ഹൈജീനുമായിട്ടുള്ള ഇ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ഇത് 2020-ൽ അതായത് COVID-19 വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഗ്ലോബൽ ഇ ലേണിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2020-ൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്തിനേക്കാളും 36.3% ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ് ഇ ലേണിംഗ് മാർക്കറ്റ് കാഴ്ചവെച്ചത്. COVID-19 ഇ ലേണിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ഇ ലേണിംഗ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും 2019-2020 കാലയളവിലുള്ള ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇത് 2020 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇ ലേണിംഗ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മീറ്റ് യൂസേഴ്സിന്റെ നമ്പറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് 2020 ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 30 മടങ്ങ് അതേ വർഷം ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴേക്കും ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇ ലേണിംഗ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സൂമിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർധനവ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. 2019 ഡിസംബർ 31 ശേഷം സൂമിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2900% എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേറ്റിലാണ്. അതായത് 2019 ഡിസംബറിൽ വെറും 10 മില്യൺ ഡെയിലി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സൂമിന് ഇന്ന് 300 മില്യൺ ഡെയിലി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് സൂമിന്റെ റവന്യൂവും കാര്യമായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 2019-ൽ $623 മില്യൺ ആയിരുന്നു സൂമിന്റെ ആനുവൽ റവന്യൂ എങ്കിൽ 2020-ൽ ഇ ലേണിംഗ് കാരണം അത് $2.6 ബില്യൺ ആയി മാറി. സൂമും ഗൂഗിൾ മീറ്റും മാത്രമല്ല ഇ ലേണിംഗ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബൈജൂസ്, അൺഅക്കാദമി തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കെല്ലാം COVID-19 കാരണം ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും തന്മൂലം റവന്യൂവിലും കാര്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇ ലേണിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അത് സേഫും ഹൈജീനുമാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല കാരണം. ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. അതായത് എനി ടൈം എനി വർക്ക്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത്, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ലേൺ ചെയ്യാൻ ഇ ലേണിംഗിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇ ലേണിംഗിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയവും മാത്രം മതി. സോ അത് ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ അഫോർഡബിൾ ആണ്. ഇ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ ധാരാളം റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് PDF, വീഡിയോസ്, റെക്കോർഡഡ് ഓഡിയോസ്, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, സ്ലൈഡ് ഷോസ്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇ ലേണിംഗ് ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് 25% മുതൽ 60% വരെ ഉയർന്ന റീറ്റൻഷൻ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ ലേണിംഗിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് അതൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതായത് പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇ ലേണിംഗ് അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗിൽ വരുന്ന മൊത്തം എക്സ്പെൻസിന്റെയും 60% വരുന്നത് ട്രാവലിംഗിനാണ്. പക്ഷെ ഇ ലേണിംഗിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്രാവലിംഗ് ഇല്ല, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഇല്ല, ഫുഡ്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ലേണിംഗ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇ ലേണിംഗിന്റെ മറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് അത് ഫിസിക്കൽ ലേണിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ഇ ലേണിംഗ് എൻവയറൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കൂടിയാണ്. സാധാരണ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗിൽ
നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷന്റെ 85% കുറവാണ് ഇ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി യൂസിന്റെ 90% കുറവാണ് ഇ ലേണിംഗിൽ. എന്നിരുന്നാലും ഇ ലേണിംഗും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളിൽ നിന്നും മുക്തമല്ല. അതിനും ധാരാളം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട്. ഇ ലേണിംഗിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. അതായത് അതൊരു തീസിസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി എന്താണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജോ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇ ലേണിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഇ ലേണിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. ഇവിടെ ഇ ലേണിംഗിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം വെറും തീസിസ് പഠനം മാത്രമല്ലല്ലോ. ഇ ലേണിംഗ് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിനെയോ നമ്മളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെയോ ഒന്നും നേരിട്ട് കാണുകയോ അവരുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ കുറവാണ്. സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷന് ഇ ലേണിംഗ് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പ്രോപ്പർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസും സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനും ഇ ലേണിംഗിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവുമില്ല. ഇ ലേണിംഗിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗിൽ വരുന്ന ഫേസ് ടു ഫേസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിനെ മുഴുവനായും തച്ചുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒക്കെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും വെറും വെർച്വൽ സ്ക്രീനുകളിലൂടെ മാത്രമാണ്. അവിടെ തമാശകളില്ല, എക്സ്പീരിയൻസുകളില്ല, മെമ്മറീസ് ഇല്ല, കോളേജ് ലൈഫ് ഇല്ല. ഇത് ഇ ലേണിംഗിന്റെ വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇ ലേണിംഗ് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. സോ ഇ ലേണിംഗ് അസസ്മെന്റുകളിലൊക്കെയും ചീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്. ഇ ലേണിംഗിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ടെക്നോളജി ഇഷ്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയവും ഇ ലേണിംഗിന് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് ലഭിക്കാറില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സാർ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഏറെ പുരോഗമിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളമായി ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 7 ലക്ഷത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിന് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സർവേയിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഇ ലേണിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സർവേയിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് 45% സ്റ്റുഡൻസും, അതായത് പകുതിയോളം സ്റ്റുഡൻസും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ഇല്ല എന്നാണ്. അതായത് ഇത് അവരുടെ ഇ ലേണിംഗിനെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇ ലേണിംഗിന്റെ വളരെ വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ധാരാളം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. ഇതും ഞങ്ങളെ സർവേയിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് 55.8%, അതായത് പകുതിയിലധികം സ്റ്റുഡൻസും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ഉണ്ട് എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നുള്ള മൊത്തം കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും 25% സ്റ്റുഡൻസും ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇ ലേണിംഗിന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗിന് പൂർണ്ണമായും പകരം വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വെർച്വൽ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് കോളേജുകളിലേക്ക് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Hasna. Even though this generation lost a lot, there was a great hike in the digital platform area. To explain about this, I call upon Rifah. Welcome, Rifah. Thank you, Arathi. I'm Rifah Reslin and I'm from D1 Mathematics.
സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ കാണാം. Once again, good morning everyone. Today, I'm here to enlighten you all on the topic growth of digital platforms. Rifah, the full screen icon, കുറച്ചും കൂടി visibility ഉണ്ടാവും. Yes, sir. Presentation model ഇടുക. Okay, good. Today, I'm here to enlighten you all on the topic growth of digital platforms during the COVID pandemic. The world has changed dramatically over the first 3 months of 2020, with the COVID-19 pandemic impacting almost every aspect of our lives. These changes have been clearly evident in the world's digital behaviors too, especially as billions of people turn to connected devices to help them cope with life and work under lockdown. The current crisis may be downtime for some businesses, but digital media is growing like never before. Beyond mainstream content, digital media is gaining consumer attention through podcasts, video influencers, and more. Today, as the lockdown is providing people more downtime together, they are discovering the joy of sitting back and watching a movie or 10, binge watching shows, or connecting with extended family or friends and total strangers on video calls, all from the comforts of their home and away from the negativity outside the four walls. Social media, which is now as mainstream as it gets, is the only connecting thread to the outside world. According to a survey conducted on July 2020, digital media helps people cope up with the impact of COVID-19 and keeps them engaged during the lockdowns. As per the survey, you can see that 83% says that digital media helps them cope up with the pandemic-related troubles. And a survey conducted during January 2021 shows the most used social media platforms, with Facebook, YouTube, and WhatsApp at the top of the chain. Digital media and entertainment. While the predicament has become a downtime for businesses across sectors, it has come as a relief for the media and entertainment sectors as audiences have more time at their disposal. Additionally, the psychological impact of the pandemic is also leading to changing consumption patterns. People trapped inside are being bombarded with constant negative news, making them anxious about the future, and online gaming, social media, video streaming, music streaming come as great distractions from the negativity. The digital media and entertainment, including OTT, digital news, social media, and gaming, was already seeing great numbers at the beginning of 2020, and it is expected to grow more resilient compared to other sectors given the current pandemics. As per data collected in January 2020, India's media and entertainment industry is expected to reach a market size of around 307k crore Indian rupees. Amid the lockdown, Indians have turned to social media to pass their time. In the first week of lockdown, Indians spent more than 4 hours every day on social media. This is an 87% increase from a week before a lockdown. OTT platforms. Many OTT platforms have also seen a minimum of 20% increase in its viewership. The daily active users of Amazon Prime Video increased by 83% from February 5 to March 29. Netflix also saw a spike of 102%. A common family television enables with limited channels restricted the imagination of young India. This imagination was tapped and explored by OTT players optimally during COVID-19, and the flexibility of accessing a range of content on personal devices, including smartphones and tablets, gave young India the freedom to watch what they desire. Yet, OTT players have just been able to touch the tip of the iceberg. There is an immense potential to dive deeper into the regional Indian market in times to come. With just 40 OTT platforms and limited regional content, this medium has created a new niche for itself in urban India. COVID-19 has played a very significant role in mass adoption of the medium in urban regions, where people have better paying power than semi-urban or rural India. Looking at the enhanced opportunity now, e-commerce platform Snapdeal has also entered space with the partnership of Hungama Play. Rivals Amazon, Flipkart has already marked their presence in the sector, while Amazon Prime Video is one of the top players in India. Flipkart entered the space with Flipkart Video only in October 2019.
E-learning. While countries are at different points in the COVID-19 infection rates, worldwide there are currently more than 1.2 billion children in 96 countries affected by school closures due to the pandemic even before COVID-19. There was already high growth and adoption in education technology, with global edtech investments reaching $18.66 billion in 2019, and the overall market for online education is projected to reach $350 billion by 2025. Whether it is language apps, visual tutoring, video conferencing tools, or online learning software, there has been a significant surge in usage since COVID-19. Google Meet and Zoom also saw an immense growth in the number of participants. In response to significant demand, many online learning platforms are offering free access to their services, including platforms like Byju's, a Bangalore-based educational technology and online tutoring firm founded in 2011, which is now the world's most highly valued edtech company. Since announcing free live classes on its Think and Learn app, Byju's have seen immense growth during the pandemic, and it has seen around a 200% increase in the number of new students using its products. In the given survey, you can see that parents prefer Byju's over many other platforms such as Unacademy, Vedanta, Udemy, etc. And the paid users of Byju's have grown 9 times since the last 3 years. Digital payments. Digital volumes declines are seen in airlines, tourism, hospitality, hotels, entertainment, e-commerce, and restaurants, among other sectors. However, there are also a few areas that are seeing an uptick in digital payments by way of increased adoption during the lockdown. These include online grocery stores, online pharmacies, OTT players, edtechs, online gaming, recharge, and utility or bill payments. As you can see, the sectors such as physical retail, telecom, insurance, edtech, domestic remittances, healthcare or pharma, e-commerce, and government-related services have seen an immense growth of digital payments during the COVID pandemic. Online shopping. Since the coronavirus spreads primarily through contact with an infected person or when a person touches a surface that has the virus on it, the best way to guard against it is to stay at home. This has increased online shopping usage globally in India. It has led to a rise in the number of first-time e-commerce users in India who had been so far inhibited to shop online. Sales of online shopping giants such as Amazon and Flipkart has surged due to the present pandemic. As you can see, it shows the revenue growth of Amazon during the COVID-19 pandemic, the 2020. And this shows the revenue of Flipkart during 2014 and 2020. In a nutshell, the pandemic helped to accelerate the digital transformation and created a landscape that will continue to encourage innovation and technological adoption moving forward. As businesses begin to better understand the capabilities of these types of modern technology, they will also begin to understand the opportunities that lie before them. Even after the pandemic is over, I hope that I hope you have gotten some insights regarding the topic. Hence, I'll conclude my speech. Thank you. Thank you, Rifah. Now let's hold on for today and we can meet at the same time tomorrow. And thanking our respected principal, Dr. Mohammed Farid sir, for spending his valuable time with us. Thank you all for keenly listening us and supporting us. Thank you. Vijay ma'am. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നാളെ ഇതേ സമയം 10:30 നമുക്ക് ആരംഭിക്കും. ഇന്ന് എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസും നന്നായിരുന്നു. നാളെയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. Thank you all. And thanking principal so much.